Students, good morning. I am Dattatreya Tavre, higher secondary teacher from Sri Jalandhar Higher Secondary School, Raimoha, Taluka Sirur Kasa District B. Today, we are going to learn the poem Father Returning Home, written by Dilip Chitre. Dilip Chitre is the Indian poet, and this is the fifth number poem from our syllabus. At the beginning, we will learn some information about this poet. Friends, Dilip Chitre born in 1938 at Baroda. We very well know that at this Baroda, Sayajirao Gaikwad was the king, one of the ideal king like that of Shahu Maharaj, and died in 2009 in Pune from Maharashtra. Dilip Chitre was celebrated bilingual poet. दिलीप चित्रे हे एक बायलिंग्वल पोएट म्हणून ओळखले जातात. By means two. Such type of poet who use two languages. One is Marathi and another is English. मराठी आणि इंग्रजीचा वापर करणारा कवी म्हणून आपल्याला दिलीप चित्रेंकडे बघावं लागेल. यांची खासियत आपल्याला एक लक्षात ठेवावी लागेल की यांनी जे मराठीतलं दर्जेदार साहित्य आहे त्याला इंग्रजीमध्ये ट्रान्सलेट करण्याचं काम, मराठीतलं साहित्य जे दर्जेदार आहे त्याला इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करण्याचं काम दिलीप चित्रे यांनी केलेलं आहे. विशेषतः संत तुकारामांचं जे साहित्य आहे, संत तुकाराम, द अभंग्स, that Sant Tukaram has written, the Gatha, and these abhangs are translated by Dilip Chitre into English. एक बघा, आपल्या या अभ्यासक्रमामध्ये एक कविता होऊन गेलेली आहे, टू सी तुकाराम शेक्सपियर केम ओव्हर. कारण आपण जर कालावधी बघितला तर शेक्सपियर, विल्यम शेक्सपियर आणि संत तुकाराम बोथ आर कॉन्टेम्पररीज, समकालीन आहे. Shakespeare is well-known dramatist in all over the world, and Sant Tukaram is also a great sant, great writer in Marathi, well-known in Maharashtra. असं का घडलं? मला असं वाटतं की William Shakespeare has written all his dramas into English, and as English is an international language, William Shakespeare got fame and name in all over the world. But at the same time, तुकारामासारखा दिग्गज असा साहित्यिक, एवढं छान लिखाण करणारा, पण त्यांचं हे लिखाण, त्यांचं हे साहित्य मराठी भाषेमध्ये बंद राहिलं. या संत तुकारामाच्या साहित्याला इंग्रजीमध्ये वाट करून देण्याचं काम दिलीप चित्रेनं केलं. Look here, translated with a remarkable work in Marathi and English. His versatile creativity. दिलीप चित्रे हे असे व्यक्ती आहे की जे व्हर्साटाईल आहे, एबल टू डू मेनी डिफरंट थिंग्स. अष्टपैलू असं व्यक्तिमत्व आहे. एक्सटेंड्स टू पेंटिंग, फिल्म मेकिंग and his notable contribution as a magazine columnist. Columnist? A journalist who writes regular article in magazines. मॅगझिन मध्ये रेग्युलर आर्टिकल लिहिणारा एक व्यक्ती, स्तंभलेखक म्हणून देखील दिलीप चित्रे यांची ओळख आहे. एक चांगला अव्वल दर्जाचा चित्रकार. फिल्म मेकिंग, yes, he received the prestigious Sahitya Academy Award both for poetry as well as for his well-known translation work, Says Tuka. मी आत्ताच बोलताना त्याचा उल्लेख केला होता. सेज तुका नावाचं जे काही त्यांचं साहित्य इंग्लिश मध्ये आलं, हे काय आहे? दिस इज नथिंग बट, त्यांनी दिलेलं आहे या ठिकाणी, सेज तुका, popular abhangs, spiritual poem by Sant Tukaram. He had started translation of literary work of sants in Marathi at the age of 16. वयाच्या 16व्या वर्षापासूनच मराठीतलं जे काही चांगलं लिखाण आहे, विशेषतः संत तुकारामाचे जे अभंग आहे, this spiritual writing that is translated into English, and for this says Tuka, Dilip Chitre got the award, and that is the Sahitya Academy Award in 1994. 1994 ला त्यांना हा
पुरस्कार मिळाला त्यांच्या या कार्याबद्दल. This poem is taken from Traveling in a Cage. It draws a portrait of a suburban commuter. मित्रांनो, ही कविता ट्रॅव्हलिंग इन अ केज या पुस्तकामधून घेतलेली आहे. इट ड्रॉज अ पोर्ट्रेट. हे कशाचं वर्णन करते ही कविता? नावामध्ये तर आलेलं आहेच आहे, फादर रिटर्निंग होम. फादर इज रिटर्निंग बॅक टुवर्ड्स हिज होम. येस, इट ड्रॉज अ पोर्ट्रेट ऑफ अ सबअर्बन कम्युटर. अशा व्यक्तीचं वर्णन जो कुठं राहतोय, सबअर्बन. सबअर्बन कशाला म्हणूया? सबअर्बन. येस, सबअर्बन commuters. We very well know suburban means that area we develop on the edge of a city. एखाद्या शहराच्या बाजूला जो काही दुसरा भाग बाहेरून आलेल्या लोकांना राहण्यासाठी डेव्हलप झालेला आहे, that is called suburban. That area which develops near the urban area. Suburban. Commuter. Commuter means traveler. Yes, commuter. Those who travel regularly from one place to another, typically to work. कामाच्या निमित्तानं एका ठिकाणाहून दुसरीकडे रेग्युलरली ट्रॅव्हल करणारा व्यक्ती, that is called commuter. Yes. It depicts his dull, monotonous, exhausting and equally pitiable daily routine. या कवितेच्या माध्यमातून दिलीप चित्रे काय करू पाहतायत? ते मांडतायत, काय म्हणतायत? depicts his dull. या वडिलांचं डल, मोनोटोनस, दॅट इज बोरिंग, नेव्हर चेंजिंग. त्यांची जी लाईफस्टाईल आहे दररोज तेच ते काम करण्याची, डल, बोरिंग, मोनोटोनस, एक्झॉस्टिंग, टायर्ड वन, अगदी त्याला थकवणारी अशी ही जी काही रुटीन आहे, इक्वली पिटिएबल डेली रुटीन. इट डिस्क्राइब अ फोर्स्ड एलिनेशन ॲट होम. आणि घरी सुद्धा हे फादर एलिनेशन कसे झालेली आहे, एकटे एकाकी कशी पडलेली आहे, या सगळ्या प्रसंगाचं वर्णन कवितेच्या माध्यमातून ते करतायत. At home, which is reflected through the stale food and lack of sharing, his children refuse to share their joys and sorrows with the hard-working father, who, as a result, is forced to retire into solitude. अगदी दमून भागून घरी परत आलेला हा वडील घरी आल्यानंतर जेवण वाढण्यासाठी असेल, प्रेमाचे दोन शब्द बोलण्यासाठी असेल, एकही व्यक्ती त्याच्या जवळ नाही, असे सॉलिट्यूड हे एकाकीपण, हे त्यांचं जीवन वर्णन करण्याचं काम या कवितेतून झालेलं आहे. मित्रांनो, आपण ज्यावेळेला कविता बघू त्यावेळेला निश्चितच या सगळ्या गोष्टी आपल्या समोर येतीलच. दिस व्हेरी पेनफुल लोनलीनेस. आणि म्हणून त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की त्यांचं हे जे एकाकीपण कसं आहे तर पेनफुल आहे, यातनादायी आहे. काही वेळेला माणसाला एकाकीपण हवं असं वाटतं, पण यांचं हे एकाकीपण पेनफुल आहे, यातनादायी असं हे एकाकीपण आहे. याचंच वर्णन या कवितेच्या माध्यमातून कवीनं या ठिकाणी केलेलं आहे. मित्रांनो, घरातली माणसं वृद्ध झाली, थकली की घरातल्या लोकांना ती कशी नकोशी असतात, कदाचित हेच सांगण्याचा प्रयत्न यातून झालेला आहे. आपल्या जुन्या काळामध्ये 3 आश्रम होती. या नवीन काळात आपण एक 4था आश्रम त्याला जोडला, ज्याला आपण वृद्धाश्रम असं म्हणूया. ही काळाची गरज म्हणून निर्माण झाली. जन्मभर आपल्या घरातल्या मुलांसाठी काम करणारी ही माणसं, आपल्याला काय हवं काय नको बघणारी ही माणसं वृद्ध झाल्यानंतर आपल्याला नकोशी वाटतात. कदाचित हेच दुःख, याचंच विदारक चित्र या कवितेच्या माध्यमातून त्यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. लोक घ्या, आता आपण कवितेला सुरुवात करूयात. कवितेचं नाव आहे फादर रिटर्निंग होम. दिवसभराचं आपलं सगळं काम करून घरी परतणारा हा वडील. माय फादर ट्रॅव्हल्स ऑन द लेट इव्हिनिंग ट्रेन. माझे वडील ट्रॅव्हल करतायत. कसं? ऑन द लेट इव्हिनिंग ट्रेन. लेट, that the father is returning towards his home late evening. अगदी उशिरा घरी परततात याचा अर्थ स्पष्ट आहे. इन होल डे दिस फादर वर्क व्हेरी हार्ड. हार्ड वर्किंग पर्सन.
दिवसभर काबाड कष्ट करून नाव दॅट द फादर इज रिटर्निंग होम टुवर्ड्स द सब अर्बन एरिया, शहराच्या अर्बन मधून मध्यवर्ती भागातून that the father is returning back towards his home, suburban. My father travels on the late evening train, रेल्वेच्या मदतीने that the father is returning back, standing among silent commuters. Father is standing. रेल्वेमध्ये वडील उभे आहेत, याचा अर्थ स्पष्ट आहे की क्राऊड आहे, गर्दी आहे, बसायला जागा नाही. Standing among the silent commuter. And in that railway, in that train, there are the commuters. हा शब्द पुन्हा पुन्हा येतोय बघा. Commuters. मगाही परिचयामध्ये हा शब्द आलेला आहे. Commuters. Commuters means those who travel regularly from one place to another, typically to work. एका ठिकाणाहून दुसरीकडे कामाच्या निमित्तानं. मुंबई, पुणे ही अशी शहरं आहेत की अर्बनच्या भागामध्ये, मुख्य त्या शहरामध्ये बाहेरून आलेल्या लोकांना राहण्याची सोय होऊ शकत नाही. सो दिस पीपल लिव्स वेअर? इन द सब अर्बन एरिया. 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर त्या नगरापासून बाहेर निर्माण झालेल्या सब अर्बन एरियामध्ये ही माणसं राहतात. अँड रेग्युलरली दे गो देअर इन द अर्बन एरिया फॉर वर्क. And such people are called commuters. यालाच आपण काय म्हणूयात? Commuters. In the yellow light, सगळी माणसं उभा आहे रेल्वेमध्ये. This father is standing, उभे आहेत हे. Suburbs slide past his unseeing eyes. रेल्वे जशी जशी पुढे जाते, आपल्याला माहित आहे की रेल्वेने प्रवास करताना झाडं अशी मागं पळताना आपल्याला दिसतात. या ठिकाणी झाडं नाही आहेत. त्याच्या रेल्वेच्या बाहेर त्यांना काय आहे? सबअर्ब्स स्लाइड पास्ट. सबअर्ब ही उपनगर हळूहळू काय होत आहेत? मागं पडतायत. स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज. मला एक सांगा मित्रांनो, आईज काय काम आहे आईचं? टू सी, पाहणं हे काम आहे. फादर बाहेर बघतायत. कुठं? खिडकीच्या बाहेर, ट्रेनच्या बाहेर ते बघतायत. काय बघतायत? द आईज आर अनसीन. बाहेर बघतायत पण काहीच पाहत नाहीयेत. याचा अर्थ आपण असं घेऊया, अनसीइंग, लुक आउटसाइड ब्लँकली, शून्यात बघतायत. खिडकीच्या बाहेर ते बघतायत. कसं? अनसीन. बघतायत पण काही पाहत नाहीयेत असा त्याचा अर्थ आपल्याला घ्यावा लागेल. लाईक लुक आउटसाइड ब्लँकली. येस, अनसीइंग आईज. व्यक्ती शून्यात कधी बघतो? आनंदी असल्यानंतर नाही. ज्यावेळेला व्यक्ती दुःखी असेल त्यावेळेला माणूस शून्यात बघतो, निराश होतो, हताश होतो व्यक्ती. आणि त्यावेळेला माणूस बघतो की कुठेतरी पाहत असतो पण काहीच बघत नसतो, ज्याला आपण म्हणूया अनसीइंग आईज. हिज शर्ट्स अँड पॅन्ट्स आर सॉगी. या वडिलाचे कपडे कसे आहेत? शर्ट्स अँड पॅन्ट्स आर सॉगी. लुक हियर, सॉगी आहे. सॉगी मीन्स व्हेरी वेट, ओले झालेली आहे. कदाचित पावसानं असेल, कदाचित घामानं असेल. दिवसभर काम केलेला हा व्यक्ती कदाचित घामामुळे, स्वेटमुळे त्याचे कपडे ओले झालेले असतील. His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud, as that is the rainy season. पावसाचे दिवस आहेत आणि कदाचित त्यामुळेच that father has wore raincoat and stained with mud. That raincoat is stained. That is blotch. That is, there are the spots of mud. Mud, चिखलाचे डाग त्या रेनकोट वरती पडलेले आहे. And his bag stuffed with books. त्यांच्याकडे एक बॅग आहे जी काय झालेली आहे? Stuffed. Bag is stuffed. Stuffed with. Stuffed. ती भरलेली आहे. काय आहे या बॅग मध्ये? Stuffed with. Stuffed means pack something in a rough or careless way. त्या बॅगेमध्ये अशी खोचलेली आहेत पुस्तकं. With books. My friends, please understand. This father is a scholar person. असं नसतं तर त्यांच्या बॅगेमध्ये पुस्तक असलीच नसते. याचा अर्थ हा माणूस स्कॉलर आहे.
कोणीतरी अभ्यासू व्यक्ती आहे. येस, लुक हिअर. स्टेन्ड विथ मड अँड हिज बॅग स्टफ्ड विथ बुक्स. स्टफ त्यात भरलेली आहे इन अ रफ और केअरलेस मॅनर. इज फॉलिंग अपार्ट. एवढी पिशवी भरली आहे, ती बॅग एवढी भरलेली आहे दॅट इज जस्ट फॉलिंग अपार्ट. तुटायला आली, टू ब्रेक इन टू पीसेस. अगदी त्याचे तुकडे होणार, ती तुटणार, फाटणार अशा अवस्थेत ती बॅग आहे. मित्रांनो, एकूण वर्णन जर तुम्ही पाहिलं, कवीनं जे काही वर्णन त्या वडिलांचं केलेलं आहे त्याच्यावरून आपल्या लक्षात येतं की त्यांचं एकूण राहणीमान somewhat shabby, untidy one. अनटायडी वे. कसं राहता येत ते? ड्रेस्ड इन अन अनटायडी वे. कपडे वगैरे कसे घातलेले आहेत? ड्रेस, शर्ट अँड पॅन्ट आर सो गिवन, दॅट इज व्हेरी वेट. रेनकोट जो परिधान केलेला आहे त्याच्यावरतीही स्टेन्ड विथ मड, चिखलाचे धाग धब्बे पडलेले आहेत. बॅग जी आहे ती सुद्धा अशी आहे की दॅट इज स्टफ्ड विथ बुक्स अँड इज फॉलिंग अपार्ट. जणू काही आता तुटायला आली आहे, फटायला आली आहे. हे सगळं काय दाखवत आहे की एकूण त्यांचं जे राहणीमान आहे ते तेवढं काही आनंददायी आहे असं दिसत नाही. आणि ते बघतायत कसे? दॅट द फादर इज लुकिंग आउटसाइड द ट्रेन अँड द आईज आर अनसीन. पाहतायत पण कसं? तर शून्यात पाहतायत. अनसीन आईज आहे. येस, लुक हिअर. फेड होमवर्ड थ्रू द ह्युमिड मान्सून नाईट and that the father is just returning towards his home by the train in the humid monsoon night. Humid night is, there is monsoon rainy season is going on, and so in the atmosphere there is humidity, there is humid containing moisture. हवेमध्ये आर्द्रता आहे, बाष्पाचं प्रमाण जास्त आहे. there is humidity containing moisture, dampness in the air. Monsoon night, now I can see him getting off the train. आणि मग हा रेल्वेनं प्रवास करत करत ते आपल्या त्या ठिकाणाला आले ज्या ठिकाणी त्यांना उतरायचं आहे. अँड सो आय कॅन सी हिम. मी त्यांना बघतोय. कसा बघतोय असं कवी म्हणतात? नाव आय कॅन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन. आता ते त्या रेल्वेमधून उतरतायत. गेटिंग ऑफ द ट्रेन. येस, लाईक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉंग सेंटेन्स. लाईक अ वर्ड ड्रॉप्ड, एखादी ओळ असावी, एखादं वाक्य असावं. अ लॉंग सेंटेन्स. कदाचित ही रेल्वे म्हणजे एक वाक्य आहे अशी कदाचित कवीची कल्पना असेल आणि त्यातून एखादं मिनिंगलेस वर्ड त्यातून ड्रॉप व्हावा, गळून पडावा. लाईक दॅट. ह्या रेल्वेच्या ह्या डब्यामधून अनेक माणसं प्रवास करतायत. त्यातला हा व्यक्ती आता त्या ठिकाणी आपल्या ठिकाण आल्यानंतर उतरतो. कसं सांगितलंय? लाईक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉंग सेंटेन्स. एका लांबलचक वाक्यामधून एखादा निरर्थक शब्द गळून पडावा. लाईक दॅट. लाईक इंडिकेट सिमिली. आपण जर फिगर ऑफ स्पीच हळूहळू चालता बघत गेलो तर आपल्या लक्षात येईल सिमिली आहे. या ठिकाणी फिगर ऑफ स्पीच वापरले त्यांनी. काय म्हणून सांगितलंय? त्याचं हे उतरणं कशासारखं आहे? लाईक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉंग सेंटेन्स. एका लांबलचक वाक्यामधून एखादा शब्द गळावा. तसं हे फादर त्या याच्यामधून उतरतात. ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लॅटफॉर्म. उतरल्यानंतर ते घाई गडबडीत आहे. एक बघा, घराच्या ओढीनं ते चालले. त्यांच्या जाण्यामध्ये काय आहे? देर इज ही हरीज, देर इज क्विकनेस. इन हेस्ट आहे, घाईत आहेत, गडबडीत आहेत. येस, ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लॅटफॉर्म. आणि मग ते प्लॅटफॉर्मवरती उतरल्यानंतर घाई गडबडीत जात आहे. प्लॅटफॉर्म इज इन अ ग्रे कलर. त्यांनी सांगितलं प्लॅटफॉर्म कसा आहे? ग्रे आहे. बिकॉज दॅट प्लॅटफॉर्म इज मेड ऑफ सिमेंट. अँड सो कदाचित तसं असेल की त्यामुळे ते काय म्हणतात की दे ग्रे प्लॅटफॉर्म. दुसरं एक आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवावं लागेल. ग्रे सजेस्ट. ग्रे काय इंडिकेट करतोय? ग्रे सजेस्ट ओल्ड एज. ही फादर कशी आहेत? ओल्ड एज झालेलं आहे. ओल्ड एज दॅट ऑल्सो सजेस्ट डलनेस, sordidness, dirty and unpleasantness. हा ग्रे हा शब्द आपल्याला सांगून जातो या फादरच्या जीवनामध्ये हे जी काही नैराश्य आहे, येस, अनप्लीझंटनेस आहे, डर्टीनेस आहे, डलनेस आहे, ते कदाचित त्याचं ते व्यक्त करतो. क्रॉसेस द रेल्वे लाईन. आणि मग प्लॅटफॉर्म मध्ये उतरल्यानंतर that the father crossed that the railway line
एंटर्स द लेन, आणि मग एका लेन मध्ये ते प्रवेश करतात. दॅट लेन इज फ्रॉम सबर्बन एरिया. उपनगरामध्ये असणाऱ्या त्या लेन मध्ये ते प्रवेश करतात. ही चप्पल्स आर स्टिकी. पायात काय आहे? चप्पल. एकूण राहणीमान तुम्ही पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल. साधं साधं राहणीमान आहे, फार आकर्षक नाही. येस, हिज चप्पल्स आर स्टिकी. पायातल्या चपला कशा झाल्यात? एव्हरीवेअर देयर इज द मड इन दॅट लाईन. त्या लेन मध्ये गेल्यानंतर रस्त्यावरती सगळीकडे चिखल आहे. दॅट इज द रेन इज गोइंग ऑन. पाऊस पडत असेल कदाचित, आणि त्यामुळं रस्त्यावरती सगळीकडे चिखल झालेला आहे. अँड सो दॅट द चप्पल इज कव्हर्ड विथ मड. चप्पल आता चिखलानं माखलेली आहे. चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड. ते चिटकतीये, अडकतीये तरी सुद्धा. बट ही हरीज ऑन वॉक. चप्पल अडकते म्हणतो की दमानं चालत नाहीये. हरी इन हेस्ट आहे, क्विकली जात आहेत, गडबडीत ते चाललेले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, त्यांना घराची ओढ आहे. घराच्या दिशेने हे जात आहे. होम अगेन. आय सी हिम ड्रिंकिंग विथ टी. घरी गेल्यानंतर वडील घरी पोहोचतात. होम अगेन. अगेन याचा अर्थ स्पष्ट होतोय की प्रत्येक वेळेला हे असंच आहे, काही असंच होतं, आणि आज ही अगेन तेच आहे. होम अगेन आय सी हिम. मी त्यांना पाहिलं काय करताना? ड्रिंकिंग विथ टी. चहा पिताना बघितलं. पण चहा कसा आहे? दिस वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट इज द वीक वन. काय अर्थ घ्याल या शब्दाचा? वीक. याचा आपल्याला अर्थ असा घेता येईल, there's a weak tea containing a high proportion of water. In that tea there is a high proportion of water. पाण्याचं प्रमाण जास्त आहे. चहा पाणीदार आहे, त्याला आपण पानचट म्हणूया. म्हणजे दिवसभर काबाड कष्ट करून घरी परतलेला हा वडील जेव्हा घरी येतो त्याचं स्वागत या चहानं केलं जातं. वीक टी म्हणजे घरच्यासाठी हा किती महत्वाचा व्यक्ती आता राहिलाय हेच कदाचित याच्यातून स्पष्ट होतं. येस, वीक टी, पानचट असा तो चहा. इटिंग अ स्टेल चपाती. आणि जेवायला काय आहे? स्टेल चपाती. फक्त चपातीच खातायत असं नाही. चपाती इंडिकेट्स फूड. त्यांचं जे काही अन्न त्यांना वाढलंय ते दॅट इज द स्टेल वन. दॅट इज नॉट नरेशिंग फूड. दॅट इज नॉट द फ्रेश फूड. शिळ असं ते अन्न त्यांना वाढलेलं आहे. कोण वाढतंय याचा काही उल्लेख नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. अन्न ठेवलं असेल. वीक टी आहे, चहाही काही फार काही चांगला केलेला नाही. स्टेल चपाती आहे. येस, इटिंग स्टेल चपाती. या ठिकाणी चपाती पूर्ण अन्नाला इंडिकेट करते. अन्नामधला एक भाग पूर्ण अन्नाला ज्यावेळेला इंडिकेट करते, देयर इज अ फिगर ऑफ स्पीच, सिनेडोक. त्या ठिकाणी ती फिगर ऑफ स्पीच त्यांनी वापरलेली आहे. स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक. आणि मग चहापान होतं. चहापान झाल्यानंतर ते जेवायला बसतात. जेवायला पंचपक्वान नाही, वाढायला कोणी आपलं जवळचं माणूस नाही. आणि स्टेल चपाती त्यांना वाढली जाते. आणि जेवताना ते काय करतायत? ही इज रीडिंग अ बुक. ते पुस्तक वाचतायत. मित्रांनो, याचा अर्थ स्पष्ट आहे. इतकं दिवसभर काबाड कष्ट करून परत आलेले हे वडील घरी आल्यानंतर त्यांच्या स्वागतासाठी कोणी पुढे आलेलं नाही. दोन प्रेमाचे शब्द कोणी बोललेले नाही. त्यांचं स्वागत वीक टी, अगदी जास्त पाणी घातलेला तो जो पानचट चहा आहे. हाय प्रपोर्शन ऑफ वॉटर इज देअर इन द टी अँड ऑल्सो दॅट द फूड इज स्टेल वन. आणि संध्याकाळचं जेवण त्यांना सर्व करायला कोणी नाही. देयर इज नो वन टू सर्व हिम हिज डिनर, टेक केअर ऑफ हिम अँड सराउंडेड एनी फॅमिली मेंबर देअर व्हाईल ही इज टेकिंग हिज डिनर. कुणीही नाही. बघा, ही गोज इन टू द टॉयलेट. आणि मग हे सगळं आवरल्यानंतर ते टॉयलेट मध्ये जातात. ही गोज इन टू द टॉयलेट अँड कंटम्प्लेट. त्या ठिकाणी गेल्यानंतर ते काय करायला लागतात? हे सगळं बघून वडिलांना खूप आनंद झालाय असं नाहीच आहे. कंटम्प्लेट शब्दांचा अर्थ दिलेला आहे. कंटम्प्लेट, कन्सिडर थॉटफुली. विचार करायला लागले असतील. पॉन्डर ओव्हर, मेडिटेट अपॉन. या सगळ्या एकूण याचा विचार करायला लागले असतील की आपल्या आयुष्यामध्ये आता फार काही राहिलेलं नाही. पूर्वीच्या काळी आपलं घर म्हणजे स्वर्ग होतं.
घरी आल्यानंतर जे काही वातावरण असायचं तसं काही राहिलेलं नाही. कंटेम्प्लेट, सगळं बदललंय. आपण जिवंत आहोत पण मेल्यासारखे आहोत. पूर्वीच्या एका कवितेमध्ये तुम्हाला आठवत असेल, मी आता मरणाला भेट नाही कारण मी फार वर्षापूर्वी मेलोय, असं त्याचं वर्णन आलं होतं. येस, कंटेम्प्लेट. आता ती विचार करायला लागतायत. मॅन्स इन्स्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मॅन मेड वर्ल्ड. या मानवानं निर्माण केलेल्या जगामध्ये आता मी कसा झालोय? इन्स्ट्रेंजमेंट झालोय. येस, इस्ट्रेंजमेंट. राईट, बघा शब्द इस्ट्रेंजमेंट. याचा अर्थ आपल्याला असा घ्यावा लागेल, इस्ट्रेंजमेंट बिकम अनफ्रेंडली और इंडिफरंट. आपल्या आपुलकीची माणसं ज्यावेळेला इंडिफरंट होतात, अनफ्रेंडली होतात, आपली असणारी माणसं ज्यावेळेला आपल्यापासून तुटतात आणि माणूस एकटा पडतो, त्याला आपण म्हणूयात इस्ट्रेंजमेंट. इतकं दिवसभराच्या कामानंतर घरी आल्यानंतर जेवू घालायला कुणी नाहीये, त्यांच्याबरोबर दोन गोष्टी, आजचा दिवस कसा गेला, इतर गप्पा गोष्टी मारायला कुणी नाहीये. इस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मॅन मेड वर्ल्ड, कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स ॲट द सेम. इतकं वय झालंय की त्यांचे हात आता ट्रेम्बल्स होत आहेत. ट्रेम्बल्स सेट इनव्हॉलंटरीली, थरथर कापायला लागत आहे. द कोल्ड वॉटर रनिंग ओव्हर हिज ब्राऊन हँड्स. त्यांच्या हातावरून ते जे कोल्ड वॉटर आहे, हाताचं वरून ब्राऊन असं केलंय, म्हणजे ते ओल्ड एजचं प्रतीक आपण मानूया. A few droplets cling to the graying hair on his wrist. Graying hair, wristवरचे जे hairs आहेत ते सुद्धा ग्रे कलरचे सांगितले. His Solane children have often refused to share. त्याची जी मुलं आहेत Solane आहेत. चिल्ड्रन कशी आहेत? त्यांनी सांगितले की the children are Solane, bad tempered आहे. कोणीही त्यांच्या येण्याची दखल घेत नाहीये. त्यांनी काम केलं पाहिजे, त्यांनी पैसे कमवले पाहिजेत, ही अपेक्षा निश्चितच आहे. पण आपल्या या घरचा माणूस आल्यानंतर त्यांचं वागणं कसं आहे? बॅड टेम्पर्ड आहे. सोलेन चिल्ड्रन हॅव ऑफन रिफ्यूज टू शेअर जोक्स अँड सिक्रेट्स विथ यू. हे चिल्ड्रन त्यांच्यापाशी येऊन हितगुज करत नाहीयेत, गप्पा गोष्टी मारत नाहीयेत. म्हणून स्पष्टीकरण सुरुवातीच्या त्या परिचयामध्ये त्यांनी दिलं होतं बघा. ही चिल्ड्रन रिफ्यूज टू शेअर देअर जॉयज अँड सॉरोज विथ द हार्ड वर्किंग फादर. आपल्या वडिलांबरोबर आपले आनंद, आपले दुःख ते शेअर करत नाहीयेत. ॲज अ रिझल्ट ही इज फोर्स टू रिटायर इन टू सॉलिट्यूड. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं घरात राहत असताना सुद्धा हा वडील आता एकाकी झालाय, एकटा पडलाय. घर राहिलंच नाही. घर कशाला म्हणावं? ज्या घरात आपली प्रेमाची आपली माणसं आहेत त्याला घर म्हणावं. ह्या घरात त्याला जीव वाढायला देखील कुणी नाहीये, म्हणजे तो सॉलिट्यूड मध्ये आहे. सॉलिट्यूड, एकांतवासामध्ये आहे. Jokes and secrets with him. He will now go to sleep. आता तो झोपायला जाईल. एकूण दिवसभराचा शेवट झालेला आहे. Listening to the static on the radio. एंटरटेनमेंटचं काय साधन आहे यांच्याकडे उपलब्ध? जस्ट अ रेडिओ. तो सुद्धा कसा आहे? स्टॅटिक आहे. बघा, आपल्याला हिसिंग साऊंड वगैरे ज्याला आपण म्हणूया, कर्कश आवाज करतोय. वातावरणाच्या खराबामुळे काही वेळेला रेडिओ जो आवाज करतो, लाईक दॅट स्टॅटिक, आणि ॲटमॉस्फिरिक कंडिशन मुळे मेक अ लाऊड क्रॅकलिंग साऊंड ज्याला आपण म्हणूयात, क्रॅकलिंग नॉईज म्हणूयात, असं तो आवाज करतोय. म्हणजे एंटरटेनमेंटचं तेवढंच एक साधन वडिलांपासून शिल्लक आहे. तो सुद्धा काय करतोय? क्रॅकलिंग साऊंड करतोय, नॉईज करतोय ऑन द रेडिओ, ड्रीमिंग. आणि अशा या वातावरणामध्ये सुद्धा वडील आणखी आशावादी आहेत, स्वप्न बघतायत. कशाचं? ड्रीमिंग ऑफ हिज अँसेस्टर्स. भूतकाळामध्ये आपलं एकूण आयुष्य कसं होतं, किती आनंददायी होतं, कदाचित त्याचं स्वप्न बघत असतील. भविष्य काळामध्ये कदाचित हे चित्र बदलेल. आपली मुलं नाही तरी आपली नातू कदाचित आपल्याला विचारतील, आपल्यावरती प्रेम करतील, जवळ येऊन बसतील, दोन गोष्टी आनंदाच्या बोलतील, असं अपेक्षा कदाचित ही वडील आणखी बाळगून आहे. म्हणून ते असे म्हणतात बघा, ऑफ हिज अँसेस्टर्स अँड ग्रँड चिल्ड्रन. कशाचं स्वप्न? भूतकाळाचं. अँसेस्टर्स मीन्स ग्रँड पॅरेंट्स, फोर फादर्स, पूर्वीचा काळ, ज्या काळात त्यांचं एकूण आनंददायी होते. घरात खूप काही सुख सुविधा असल्या, सगळ्या वस्तू हात जोडून असल्या की माणूस आनंदी होतो असं नाही. आनंदी होण्यासाठी सगळं लागतच असं नाही, पण घरात प्रेमाची माणसं, घर कशाला म्हणूयात, कदाचित हेच फोर फादर्स अँड ग्रँड चिल्ड्रन थिंकिंग ऑफ नोमॅड्स एंटरिंग. नोमॅड्स
हा एक शब्द आपल्याला लक्षात ठेवावा लागेल. नोमॅड कवीनं हा वापरलाय. नोमॅड मीन्स नोमॅडिक ट्राईब ज्याला आपण म्हणतो, एनपी वगैरे म्हणताना नोमॅड मेंबर ऑफ अ ट्राईब दॅट वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एका ठिकाणाहून दुसरीकडे भटकंती करणारा जो काही समाज आहे दॅट इज कॉल्ड नोमॅड. येस, ऑफ नोमॅड्स म्हणजे आमचे जे फोर फादर होते ते एका ठिकाणून दुसरीकडे भटकंती करायचे, दॅट इज कॉल्ड नोमॅड. एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट. आणि मग भटकंती करत करत हा समाज कुठे आला? सब कॉन्टिनेंट मध्ये आला. ए लार्ज एरिया ऑफ अ कॉन्टिनेंट, एका मोठ्या भूप्रदेशाचा हा भाग. वी विल कॉल इट इंडियन सब कॉन्टिनेंट. थ्रू अ नॅरो पास, एका लहान मार्गाने हा समाज मग आपल्या या मोठ्या विस्तीर्णाच्या या ठिकाणी आला. या ठिकाणी कवी या कवितेचा शेवट करतात. कवी बरंच काही सांगून जातात. मी काल मागच्या पहिली जी कविता मी शिकवली त्या कवितेमध्ये बोलतानाही मी असं म्हणालो होतो की आपण ज्या वेळेला विद्यार्थी दशेत आहोत, आपण ज्या वेळेला लहान आहोत, आपण शिकत आहोत, त्यावेळेला आपल्या आई वडिलांना आपली काळजी घ्यावी. आपल्याला काय हवं काय नको हे बघावं. त्यांच्या त्या बघण्यामध्ये थोडस कमी जास्तपणा झाला तर आपण चिडतो, रागावतो, कारण तो आपल्याला आपला राईट वाटतो. दॅट इज अवर राईट. हक्क आहे तो आपला. विद्यार्थी दशेमध्ये बाहेर शिकत असताना पैसे पाठवण्यात मागं पुढं झालं तर आपण खवळतो, आपण चिडतो, आपण म्हणतो की परत येऊ का? काय चाललंय तुमचं? वेळेत पैसा काय येत नाही? आपण एवढं चिडून बोलतो, याचं कारण आहे आपल्याला असं वाटतं दॅट इज अवर राईट. पण मला मित्रांनो असं म्हणायचं आहे की आपण मोठे होऊन ज्यावेळेला नोकरीला लागतो आणि ही आपली आई वडील ज्यावेळेला वृद्ध होतात त्या काळामध्ये त्यांचाही तो राईटच आहे. आपण त्यांना लक्ष देणं, त्यांना प्रेमानं वागवणं, त्यांना सांभाळणं. पण या कवितेतून एकूण आपल्याला असं दिसतंय की हे सगळं आजची पिढी विसरली आहे. आणि घरात राहून सुद्धा कमवणारा हा वडील आता कसलं जीवन जगतोय? सॉलिट्यूडचं जीवन जगतोय, एकांतवासाचं जीवन जगतोय. त्याचं जगणं म्हणजे जगणं नाहीच आहे, ते मरण आहे. शरीरानं तो जिवंत आहे पण तो फार वर्षापूर्वीच मेलाय असं आपल्याला याच्यातून लक्षात घ्यावं लागेल. आपण नटसम्राट नावाचा तो चित्रपट बघितला असेल, त्यातलं वाक्य मला या निमित्तानं आठवलं. त्यात आप्पासाहेब बेळवलकर असं म्हणतात, कुणी घर देतं का घर एका तुफानाला? कुणी घर देतं का? एक तुफान भिंती वाचून, छपरा वाचून, माणसाच्या माये वाचून, देवाच्या दये वाचून डोंगरा डोंगरात खिंत आहे, जिथून कुणी उठवणार नाही अशी जागा ढूंढत आहे. आजच्या या वृद्ध माणसांची अवस्था यासारखी झाली. एका बाजूला ज्यांना आम्ही जन्म दिला ती माणसं आम्हाला विसरून गेली, आणि दुसऱ्या बाजूला ज्यांनी आम्हाला जन्म दिला तो देव, तो ईश्वर सुद्धा आम्हाला विसरला. आणि अशा अवस्थेमध्ये ही वृद्ध माणसं आता अशा या वातावरणामध्ये सॉलिट्यूड मध्ये जीवन जगतायत. कदाचित याच्यावरती प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न, आजच्या या युवा पिढीला जागृत करण्याचा प्रयत्न, दॅट इज युअर ड्युटी. तुमचं हे कर्तव्य आहे, तुम्हाला हे करावंच लागेल. आणि कदाचित हे चौथं आश्रम आम्ही जे निर्माण केलंय त्याला पुसून टाकावं लागेल. कदाचित हा संदेश दिलीप चित्रे यांनी या फादर रिटर्निंग होम या कवितेमधून दिलेला आहे. मित्रांनो, आपल्याला कविता निश्चितच समजली असेल. इंडियन पोएट आहेत, भारतीय कवी आहेत. कवितेतून आपण याला फ्री वर्स मध्ये लिहिलेली कविता आहे, कारण की लाईनची जी काही साईज तुम्ही बघितली तर लहान मोठी होताना दिसते. रायमिंग स्कीम वगैरे असा हा प्रकार यामध्ये नाही आहे. पहिली कविता जी आपण अभ्यासली होती त्याच प्रकारची ही सुद्धा कविता फ्री वर्स मधली आहे, दिलीप चित्रे यांनी लिहिलेली कविता आहे. आपण याच ठिकाणी थांबूयात, पुन्हा भेटूयात नवीन कवितेबरोबर. त्याबरोबरच मी आपला मित्र दत्तात्रय तावरे आपणा सर्वांचा निरोप घेतो. धन्यवाद.